саволи дигар. бобои ҳоҷимарде ки занашро дар назди хонаводаи худаш мезанад ва занашро саг гуфта садо мезанад, ин мард дар назди худо чӣ ҳукм дорад? яъне шояд кадом хоҳаре бошад ки пурсида истодааст ки вақте дар назди хонавода дар пеши назари падар ё модар вақте зана шумо даст мебардонену мақсад мезанин ё саг гуфта ҳақоратш мекунин. бародарои азиз ва гиромӣ, ман ку дар ин бобҳо хеле зиёд суҳбат кардам, шояд дигар суҳбат накунам. ман саволу ҷавоби пештарда барои эҳтироми шавҳар гуфта гузашта будам, лекин барои эҳтироми занам қаблан гуфтагӣ ҳастам. вале бори дигар мегӯям ки занам ҳақ дорад, шавҳарам ҳақ дорад. яъне ҳақ надорем ки пайғамбар гӯ вала туқаббиҳ, шумо занҳора сухани қабеҳ нагӯед. ира пайғамбар мегӯяд. бародарои азиз, пайғамбар мегӯяд ки шумо занҳора мисле ки саг гуфтан ё ҳақорат кардан накунед гуфтан ва ҳамчунон онҳоро назанин гуфтан. бародари азиз, агар андакак ҳамин табесия таъаммул ку, ин сухани пайғамбар аст ки мо аслан мардуми мусалмон ягона ҷое ки далолат мекунем ояти қуръонай ва ҳадиси пайғамбарай. барои ҳамин шумо ҳақ надоред ки занҳоро задан ё занҳоро ҳақорат кардан. ҳақ надоред. агар мабодое карден, бояд ки шумо аз занҳо узрхоҳӣ кунед. бигӯед ман ягон сари қаҳрум буд ё мақсад ягон сари ғазабум буд, занак мара бубахш. оле мара дар инҷа савол омадааст ки мегӯяд занак ҳақ дорад ки мардака бубахша? албатта ҳақ дорад. шариат ҳамин аст ки вақте ки агар мард дар ҳолати марг бошад, дар ҳолати ҷонсупорӣ бошад, бояд ки аз зан узрхоҳӣ кунад. бигӯяд занак, мо бо ту як чанд соли умр доштем, шояд ман дар ҳамин байнҳо кардаҳои зиёд дорум, ҳақоратот кардум, задумут, тӯҳматот кардум ё чӣ чизҳое ба сарат овардум, мара бубахш. агар ҳамин занак бубахшад, рӯзи қиёмат ҳамон ҳадисеро ки ман гуфтум, пайғамбар гуфт аз пушти занҳое ки ҳаққошон дар дунё поймол шид, ман шикоят пеши худо мебарам, ай ҳамин шикоят халос мешай. ва ило агар ин азрхоҳиро накуниву бо ҳамин гарданғавсид агар дунёро бигзарӣ бирай, рӯзи қиёмат пайғамбар гуфт аз пуштут шикоят мекунам ки аллоҳ ҷазот бита ки ту дунёда ин хонумеро ки бояд тӯҳмат намекардӣ, азият намедодӣ, бенафақаш намегузоштӣ, таҳқирш намекардӣ, оби чашмаша намерезондӣ, инҳоро ҷазоша бояд бубинӣ. оли ман дар бораи эҳтироми шавҳар вақте мегӯм, оли чанд одам дар комментариём нависонданд, гуфтанд ҳоҷи бобо, ҳамунҷа як қайд ку ки ҳамун шавҳаре мавриди эҳтиром боша ки ҳамун қадри худша бишноса. яъне вақте ки агар
ما یگان اولادم نمانه، اجدادم نمانه. حتی میدانی که میگن که به خدا قسم میگد نامی آتش هم میگیره، آتم میگه فلانت کند، اکم فلانت کند. میگه در همین خیل حالت ما را چخیل احترام کنم. برادرای عزیز، منم طرفدار همون سخن همی زنهایم. احترام شوهر وقتی لازم در کاره که باید هم احترام داشته باشی. این خیلی که باید مرده ترا احترام کنه و تو باید او را حقارت کنی، تو را باید تحقیر کنی، تو را باید بزنی و ترا احترام کنه. این خیلیش نیست. احترام ای دو طرفه. برای همین برادرای عزیز و گرامی، اون قدر حیاتی درازی نداریم که بگیم خیلی 50 سالشه به همین خرخشه میگذرونیم، با او 50-100 سالی دیگه شه بعد یکان فکر میکنیم. برای همین برادرای عزیز و گرامی، احترامی زنها تان بجا بیارین، به قدر زنها تان برسین. هر خدمتی که زنها در حق تان میکنن رحمت شون بگین، منتداری کنین. انشاءالله بعد اینجا دا گوییم رازگی الله می شود. اینجا دا برادر عزیز دعوای دینداری و اسلامداری مونم انشاءالله جای خچم می آبد. سوال دیگر. بابا جان، شوهرم زنی روس گرفت. او اسلام را قبول نکرده است، ولی میگوید با او نکاح کردم، از او فرزند دارد. آیا همین فرزند ولد زنا هست یا نه؟ یعنی شوهرش برادرای عزیز و گرامی زنی روسی گرفته است و این زن اسلام قبول نکرده است، یعنی در همون بگیم که دین نصرانیت خود باقی ماندگی هست و از او فرزندم آمده است. این مرده گفته است من نکاح کردگیم. ای زن میگه فرزند او حرامی است یا حلالی؟ ما در سوره مائده برادر آیت 5 الله میگه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. با همین آیت والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، با همین آیت که در سوره مبارکه مائده آیت 5 آمده است، گرفتن زنهای کتابی میگیم. یعنی با همین 4 کتاب آسمانی، خواه زبور باشد، خواه انجیل باشد، خواه تورات باشد، ببینین اگر با اونم که اینها ایمان داشته باشند، یعنی اهل کتاب میگیم، اونها را مقصد مرد مسلمان میتوند که در نکاحش در آورده، اگر چنده که اونها اسلام قبول هم نکنن، با همون دین نصرانیتش با او زندگی اجازت های و با اون نکاح میکنین. زیرا در دین نصرانیت و یهودی و دیگر نکاح هست. این نکاح از روز حضرت آدم با مام حوا، مقصد نکاحی فرزندها و زندگی را حلال و درست شدنش ای پشت نکاح های. برای در همه دینهای الهی نکاح کردن هست. برای یا دیگر قد نکاح میکنن، زندگی میکنن. فقط یک نازکی دارد. اینجا در آیت قرآن گفت که والمحصنات، همین کلمه محصنات به معنایی که با زنهای پاک اهل کتاب پاک باشد. من چندین بارها در روسیه هم گفتم بچه‌ها که اولا من برای همه شما مردم مسلمان تاجیک این را گفتنیم که
شما از مردم تاجیکی خودمان زن بگیرید. برادرای عزیز، اگر باور کنین مبالغه نشود، شاید این گپی مرا همون نفرهایی که زنی روسی دارن یا گرفتن و بعد خانه ویران شدن ممکن تصدیق کنن. همین خاک پای زنی تاجیک از او زنها بالا هست. اگر امروز کسانی که زندگی دارن خیلی بسیار اونهایش که مثال اسلام قبول کردن و بگیم با همین طرز دینداری ما و شما زندگی دارین، گپی من با اونها دخل ندارد، زیرا اونها زنهای مسلمانند. ولی اونهایش که قبول نکردن و با همون دین خودشان با این بچه های ما زندگی دارن، من همیشه گفته بودم که شما با اونها زندگی تان بردوام نمی شود. اینجا در آیت محسنات میگه، زنهای پاک دامن، زنهای عفیفه. بینین، زنهایی که فاحشه نباشند، زیناکار نباشند. شما میدانید که برادرای ما در اونجا همش میدانند که اونها مثال زنهایی هستند که به همون کتاب خودشانم عمل نمیکنن، اگرچه اهل کتاب میگه او، لیکن با اهل کتاب بودنش هیچ مقصد مانند نیست، تماما عمل ندارد. برای خودشان دیدین که مقصد باز دوستدارها دارن، شب نشینی های دارن که ممکن است مثال یک شب، دو شب، سه شب نیاید، لیکن در نکاح تو است. هر بگاه هم بیاید نوشیده می آید، سیگارت می کشد. از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی، شما با این گونه زنها رخصت نیست که نکاح کنی. رخصت نیست برادران. نمیتونین شما برای پولش یا برای خانهش وقتی این کار میکنین، شما هم دنیاتون خراب میکنین، هم آخرتتون خراب میکنین. برای این شما از زنهای خودی تاجیکی خودمان، مسلمان خودمان که در همه حالت اینها مقصد جوابگو هستند، برادر عزیز، از اینها زن بگیرین. خدای مهربان توفیق تون تید، برکت زندگی را بیابین. استاد جان، پسرم از خردی یتیم ماند. 12 سال می شود که نفقه می گیرد. من یک چند بار پول او را برای روزگار خانه استفاده بردم. آیا این کار من خوردن حق یتیم حساب می شود یا نه؟ برادرای عزیز و گرامی، مسئله حق یتیم در خیلی حقیقتا مسئله مشکل است. پیامبر ما گفته است که حدیث بخاری است برادران، انا و کافل الیتیم فی الجنة هکذا و اشار بالسبابة والوسطى و فرج بینهما. پیامبر نازنین من چی گفتن؟ گفتن که هر کسی که اگر یتیم را دستگیری میکند، ببینین، هر کسی که یتیم را که دستگیری میکند، او گفته است روز قیامت با من همچنان است، میگه 2 انگشت وسطا را همراه سبابه، هر 2 انگشتاش و فرج بینهما، بینشان تک شاد ماند و گفت انا همچنان، گفت ما با یکدیگر نزدیکیم در جنت. با کی؟ با نفری که در دنیا یتیم احترام میکند، یتیم دوستداری میکند. ولی کسانی که اگر حق یتیم میخورند، الله مهربان در قرآن آمده است، در سوره مبارکه نساء میگوید که اینها حق یتیم نخوردند،
اینها حتی آتش جهنم را در شکمهاشون جا کردند. برای همین حق یتیم بسیار کارش وزبینه. برادرها و خواهرای عزیز، از این لحاظ این خواهر ما وقتی که برای یتیم وقتی حق جدا می شود، به شرطی که در خود همو اگر صرف کنی، یا برای نگاه و بین همو که اگر به شرط نگاه و بین همو در اون ضرورت باشد، مقدار همو نگاه و بین تا اگر بگیری می شود، و اگر در حق خودش صرف کنی هیچی باقی نه، لیکن گرفته و در جان خودت صرف کنی، این در حق نداری. باید او مال یتیم است، او پول یتیم است، او را باید در یک جا نگه بداری. اگر آدمی با عقلی با فهم باشد و کلان شود، آینده مبلغاش تسلیمش میکنی، حق خدمت هم میگیری. لیکن اگر به شرط بیمار باشه و عقل نداشته باشه و یا دیگر این حالت ها هم همچنان رفتار میکنی. خب استاد جان گفته از دو شخص در یک کرته پول جمع میکنند. از یک نفرش پولی حلال است و از یک دیگرش حرام. آیا همین مبلغ حرام با شخصی که با مهنت پول مییابد یگان ضرر میرساند یا نه؟ اگر در یک کرته دو نفر چخیلی که گفتند یکیش از حرام یکی از حلال جمع میکند، این با اون مردی که درآمدش از حلال است یگان زیانی ندارد، برای که مبلغ تو معینه. اگر به شرط یک جای میشیدن که نمیفهمیدی که از تو چی مقداره ای او چی مقداره بعد تقسیم میکردین، اینجا البته زیان داره. لیکن وقتی که مبلغای داخلی کرته تو معلوم است، در اینجا یک جا بدن اینها یگان زیانی نداره. و برای حرامش جواب میگه، تو برای حلالت انشاءالله پاداش ثواب میگیری. مرد در وقت تولد کردن زنش اشتراک کند گناه است. در وقت اشتراک کردن اگر ضرورت باشد، در وقت تولد کردن زن که دیگر مثال گوییم که نیازی به تو پیدا میکند، دیگر کسی نیست که مقصد به کمک او اگر پیشش در حاضر باشد، این حالتی ضرورت میشه، چی باکی هم ندارد. به ضرورت هم مقصد بدن تو یگان زیان ندارد. ولی اگر به شرط نفرهای باشند که در همونجا کمک کرده میتونند، البته بهترش با هم جنسای خودشان یگان زنه، یگان مادره، یگان کسی دیگر آورده و اونجا خدمت کنند، این البته بهتر میشد. زیرا که به هر حال زنها در حالت مثال تولد کردن شاید از حضور مردکان ناراحت شوند، شاید که مقصد خیلی میشود دلش تماما مثال تاریک میشود، ناراحت میشود. همون تولد کردن هم ممکن برای هم زنک قین شود. لیکن وقتی نیاز پیدا شد، ضرورت پیدا شد که همون زن بجوز تو دیگه هیچ که دست یاری دراز کنه میتونه، اینجا در انشالله هیچ زیانی نداره. خب شخصی که امام است و بیمار می شود میتواند که نشسته نماز مردم را خواند؟ بله میتواند. اگر یک نفر امام است لیکن نشسته نماز میخواند، مردم از پشتش راستا میخوانند، یعنی اقتدای آدمی بگیم که همو راستا میخواندگی ها با نشسته میخواندگی ها درسته، هیچ یگان زیانی نداره. لیکن اگر به شرطی که در همو جماعت یگان نفری باشد که یعنی از رکنهای درون نماز آگاهی داشته باشد، وای پیش درآید بهتره. زیرا که در اینجا مقصد قیام و رکوع که از فرضای نماز اینجا در ترک می شود. اگرچه در فتوا اجازت های،
لیکن یک نفری که نماز میدانستگی باشد و پیش دراریم، این بهتر می شود. سوال دیگر: چیزی دزدیده شده را با پول بخریم آن هم حرام است؟ بله. اگر ما داریم که یک چیز حرامه، یک چیز دزدیدگی آوردگی، یا اگر وای من مقصد پول داده بخرم، منم در همو گناه همو آدم منم شریکم. یعنی چگونه که وای دزدی گناهگاره، من که مثال خریدم و دانستم خریدم، منم گناهگارم. زیرا قرآن میگه که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما یکدیگر را در کار گناه یاردم نکنین. ما دزد یاردم کردیم. یعنی حاضر یک مالی دزدیده شو میخریم، الکی باز مثال وای قدرت پیدا میکنه، با شرایط پیدا میکنه، با رفته با دزدیش میکند، میداند که مقصد مالی دزدیدن به سودا میرود. برای همین شما هم در همو بگیم شرمندگی شد، در همو دزدی همونم گناهگار حساب میشید. سوال دیگر: آیا زن حامله میتواند که نشسته نماز خواند؟ اگر زن حامله راستا ایستادن در مقصد تاب نداشته باشد، قوتش نمیرسیدگی باشد، یا راستا اگر به شرط رکوع کردن برای اون مشکل باشد، این حالت در عذر که هست نشسته میتونه. لیکن یک چیز دانید که الله در سوره بقره آیت 238 میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین. یعنی بین الله مهربان اولا تاکید میکند که شما 5 وقت نماز هیچگاه ترک نکنید، علال خصوص نماز عصر. و قوموا لله قانتین، الله میگه همیشه نماز راستا خوانید. خواه زن باشد خواه مرد باشد، نمازها باید راستا خوانده شود. من یک زمانهای برای من سوال میدادن که زنها باید نشسته خوانند. راستی من نمیدانستم که این فتوا را کی برای این زنها دادگی بود که شما نماز نشسته خوانید. یعنی فرق بین زن و مرد میگفتند که همین بود است که او باید مرد راست بخواند، زن نشسته. کدام زن نشسته نماز میخواند نماز نیست مادری عزیز. نمازها را حتما باید راستا بخوانید. حتی زمانهای بود است که میگه همون دورای که پیشتر حکومت سویتی دا بگیم، زنها را مادرها را تعلیمشون میگه همین بود است که همون حالت نماز ده با همون پاچهاشون میکشیدن، بعد در جاشون میشستن، بعد نماز میخوندن. این تماما این یا شاید همین کسی این فتوا را داده است و جوابگر است به این، یا شاید بیچاره فتوا داده است مردم نفهمیده است. خلاص امروز من برای شما میگم که موافق آیت قرآن شما اگر نشسته نماز خانه، نمازاتون نماز نیست. اگر عذر باشد فرق نداره، مردک یا زنک عذری در بالای پاش راستا نماز خواندن در قوت نداشته باشد، یا در رکوع یگان درد باشد، یا راستا خواند اگر به شرط یگان فشارش بلند می شود، این حالت دادن نشسته نماز خوانده میتونه. حتی بینین در کتاب ها میگه اگر قدرت یک رکعت راستا خواندن داشته باشی و بعد در دیم در سیم اگر نتونی همون یک رکعت میگه راستا بخوان، بعد در دیم در سیم بشین، برای که راست ایستادن فرضه. این هم در ذهنتون بگیریم، فراموش نکنیم. سوال دیگر: بابا جان قرآن تاجیکی را از تلفن ختم کنی چقدر ثواب میگیری؟ البته مقصد قرآن یک و ترجمه، یعنی معنای قرآن داره انشاءالله، یعنی به ثواب نیست. یعنی وقتی تو بیهوده نگذشته است. وقتی آدم قرآن خودش میخونه در هر حرفش 10 ثواب میگیره. انشاءالله کسی ترجمه هم که بخوند خدا خواهد ویم
از این کم ثواب نمیگیرد. برای همین خوبه ترجمه شان بخونین، تفسیر شان بخونین. اگر لیکن حرکت کنین که با همون زبان عربی که قرآن ای نزد الله مهربان نازل شده است، با زبان عربی اگر یاد بگیرین و بخونین، با نور بالای نور میشود.